Guys, welcome back to my channel Nitin Creations. Guys, please subscribe my channel Nitin Creation. So guys, last we will discuss about the utility analysis. Mainly the utility analysis, two types of utility. So first one is cardinal utility analysis, another one is ordinal utility analysis. So indifference curve, in this class we will discuss about the indifference curve. So indifference curve, Marshall's demand analysis is based on cardinal measurement of the utility. So cardinal utility analysis is introduced by the Alfred Marshall. So cardinal utility means it represents or utility analysis representing the numbers, that is called as the cardinal utility analysis. So next, indifference curve popularized and greatly extended application of in 1930s R. G. D. Helen and John R. Hicks. They are introduced or greatly popularized and extended of the application in 1930s. R. J. Helen and R. G. Hicks. They are used. It represent on the cardinal measurement of the taste and preference of the consumer. If you know about the two types of utility analysis, so first one is cardinal utility analysis, another one is ordinal utility analysis. So cardinal utility analysis means utility analysis measures in numbers. So in R.J. Allen and John R. Hicks, they are introduced by the cardinal utility analysis. So cardinal measurement of utility means, so it taste and preference of the consumer, so represent the ranks or preference of the ranks. They are called as the cardinal utility analysis. So this is the two types of utility analysis. So in indifference curve, it represents the indifferent combination or different combination of the two goods which held equal level of the satisfaction to the consumer, that is called as the indifference curve. So indifference curve means it represent different combination of the two goods which held equal level of the satisfaction to the consumer, that is called as the indifference curve. ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1930s. ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1930s. ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಆರ್ ಜಿ ಡಿ ಹೇಲನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೇನ್ ಆರ್ ಹಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅಂದರೆ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಆರ್ ಜೆ ಹಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ combination of the two goods or two commodities which held equal level of the satisfaction of the consumer. ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದಾರಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೇನು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್? ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ equal level of the commodity of the two goods or equal level of the satisfaction of the two goods, that is called as the rationality. So rationality means it is nothing but equal or nothing but the elder of the equal level of the satisfaction, that is called as the rationality. So next move on to the ordinality. So ordinality means that is the consumer. The ordinality means the consumer consuming two commodities are demand for the both the
two commodities, that is the ordinality. So ordinality means it is the combination of the two goods. Next move on to the two commodities. So mainly the demand of the consumer or demand of the consumer, mainly the commodities are two commodities are equal satisfaction of level of the consumer. Next, consistency of choice. So both the commodities are, both the two commodities are consistency of choice, not only the one preference or one goods more preference or another one goods not preference. The consumer constants of choice or consistency of choice. Last one, diminishing the MRS. MRS means marginal rate of substitution or sacrifice of the one goods or commodity or X commodity. So another one is Y commodity. How to sacrifice, how much of the sacrifice to ready to sacrifice, that is called as the MRS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ MRS ಅಥವಾ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಂತ ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ MRS ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಕಾಮಡಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಡಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕಾಮಡಿಟಿಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಡಿಟಿನ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಕಾಮಡಿಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್, ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಗುಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಅನದರ್ ಬಿ ಗುಡ್ is banana. So if you move on to the table, so first indifference schedule. So first column is combination of the goods. So are different combination E, B, or E, F, G, H, or A, B, C, D. Those are the combination of the two commodity or two goods. So next column is units of the biscuit. X commodity as units of the biscuit. So units of the banana. Y commodity are Y axis are units of the banana. So those are the table of the indifference curve. First one is combination of the indifference curve. So units of the biscuit, units of the banana. So X commodity and Y commodity, or A commodity and B commodity. So next move on to the meaning. When the number of the biscuit increases, the number of the banana will decreases, so that the level of the satisfaction is same for the all combination. If you know about the in this table, so you number of the biscuit increases when consume, the number of the biscuit increases, so automatically x axis or y axis banana decreases. In first combination or in A combination, consumer consuming one biscuit pack or one biscuit, so 12 units of banana. So consume the in A combination, so for one biscuit pack, so units of the banana, 12 units of the banana consuming. So next we increase the combination of the B. So biscuit increases, one increases, but bananas 4 decreases. So how much decreases in the combination of the B commodity? So that is the marginal rate of substitution. So mainly the in one consumer or biscuit consume, the only the one biscuit consume. So bananas 8, 4 decreases in the banana combination. So next in the combination of the 3, so biscuit pack is 1 increases, so mainly the 3 banana decreases.
when the number of the biscuit increases, so automatically banana will be decreases. That's the seven level of the satisfaction. That is called as the combination of the indifference curve. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೇನಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಬನಾನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತೀವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 ಬನಾನಾಸ್ ನಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ 3ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬನಾನಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂದ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ 1 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 12 ಬನಾನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 12 ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಟು 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 8 ಬನಾನಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ 3 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ 5 ಬನಾನಾನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಸೊ 4 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸೊ 2 ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ 3 ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿ ಸೊ 5 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬನಾನಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೇನೈತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಮಾಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡೂ ಕಮಾಡಿಟಿನ ಅವ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿನ ಅವ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವೇರಿಯಸ್ combination of the two commodities are pointly and locus of the all points of the consumer curve called the indifference curve. The various combination of the two commodities, the various combination of the so A B C D E so idelante combination of the two commodities are pointly or locus of the all points are curve is called as the indifference curve. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಂತೀವಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸು, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.